कर सकते हो ना ऐसे? ओके, तो स्टूडेंट इस पर कलर पेपर रोल कंप्लेंट और भी कलर पेपर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको दूसरा पेपर लेना है और पेपर को ज्वाइन करना है, आपको बाहर से नहीं लगाना है, पेपर को ज्वाइन करना है अंदर से। फिर आपको सेम रोल को इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आने वाले फेस्टिवल में, आने वाले त्यौहार में आप भी अपने हाथों से सजा सकते हो और अपने हाथों से डेकोरेशन बना सकते हो। हाउ मेनी पेपर ज्वाइन? 2। और भी पेपर आप ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट्स, इस अनदर पेपर एंड कलर पेपर ज्वाइन। पेपर बाहर से नहीं लगाना है, पेपर को ज्वाइन करना है अंदर से। कहाँ से करना है? प्लीज स्टूडेंट्स, आप बोलोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो अभी हम भैया ने कितने पेपर लगाए इसमें? 3 पेपर का एक छोटा सा आपको रोल को कंप्लीट करना है। आने वाले फेस्टिवल में आप भी अपने हाथों से सजा सकते हो और अपने हाथों से डेकोरेशन बना सकते हो। लास्ट पेपर ले लेना। एक छोटा सा अक्षर कंप्लीट हो जाता है, इंग्लिश अक्षर विच टी। वेरी गुड। So students, this have tea and very good designs complaint Christmas tree. This all paper finger support open and very good designs complaint and Christmas tree. You like it? अच्छा लगा आपको? तो स्टूडेंट्स, हम भैया ने कितने पेपर लगाए थे इसमें? 4। आप इसमें 5, 6, 7 कलर पेपर लगाओगे, ये और भी बड़ा बनेगा और भी अच्छा दिखेगा। दिस डिजाइन, फर्स्ट डिजाइन। Respected teachers and dear friends, this is Sista Mitra, Department of Psychology. Today we have gathered here to observe an awareness program on the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019, a significant step towards ensuring dignity, equality and justice for transgender persons in our society. This act affirms the fundamental rights of transgender individuals and prohibits discrimination in education, employment, healthcare, housing and public services. The Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 was enacted by the Parliament of India to promote inclusion and safeguard the rights of transgender persons. It reminds us that every individual, regardless of gender identity, deserves respect, opportunities and equal protection under the law. This awareness program is not just about understanding the law, but about nurturing empathy, acceptance and social responsibility within ourselves. Let us use this opportunity to learn, reflect and commit to building a society where everyone can live with dignity and pride. With these words, I warmly welcome you all to this program. Thank you. Now I would like to call upon our Head of Department Psychology, Yubima. From here today, I'll just introduce our guests. We request them to come up on stage. We have Mr. Shomapto Maiti. Sir, if you can come up on stage, coordinator of Jayaprakash Institute of Social Science. He's working for 25 years in the same field and he's a state level resource person for child protection issues in West Bengal. We have Devjita Mujumdar. I will request you to come up on stage. Okay, one of you please, sir. Devjita Mujumdar, Faculty of Vidyashar School of Social Work, coordinator of postgraduate course on psychological counseling. We will request you to take now. We have with us Debatrita Mondol ma'am. Ma'am is Faculty of Vidyashar School of Social Science. She's an expert in gender, she's a gender expert and she has an interest in gender, non-human, human relations, subalterns and art and culture. Ma'am?
Herself, she is from the transgender community, former honorable member of West Bengal Transgender Persons Development Board, present member of Hooghly District Transgender Protection Cell, dedicated her life for ensuring the rights and protection of the transgender community in India and United Nations. She's also gone through a sex reassignment surgery to establish a commitment for the identity rights of the transgender community. We welcome you all today to the program. I would request Shamamto to now take over. সেমিনার আমরা 10:15 বেজেছে, আমরা আশা করি 11:30টার মধ্যে এটা কমপ্লিট করতে পারবো। সেইটুকু সময় আপনারা দেবেন। আমাদের যারা সম্মানীয় ব্যক্তিরা এখানে আছেন তারা প্রত্যেকেই এই সেশনে অংশগ্রহণ করবে, তারা 10-15 মিনিট এই বিষয়টার উপরে আলোকপাত করবেন। আমাদের দুটো অডিও ভিজুয়াল আছে, সেটা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা চেষ্টা করব যতটা মনোগ্রাহী করে তোলা যায় এই সেমিনারটাকে, ততটাই আমরা চেষ্টা করব। আমরা প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ভারত সরকারকে, ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট এবং একটা অটোনোমাস বডি তার আন্ডারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডিফেন্স, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডিফেন্স। এই যে সোশ্যাল ডিফেন্স কথাটা যখন আমরা বলছি, এখানে ডিফেন্স কথাটা আছে, আমরা কি একটু জানতে পারি যারা সাইকোলজি স্টুডেন্ট আছেন, আমরা ডিফেন্স কথাটা প্রথম কোথা থেকে শুনি? হ্যাঁ, মানে আমরা যদি সেই প্রখ্যাত ব্যক্তির কথা মনে করি সিগমুন্ড ফ্রয়েড, তাহলে ফ্রয়েড সাহেবই আমাদের ডিফেন্স মেকানিজমের কথা বলেছিলেন। ইগো সুপার ইগো আমাদেরকে তিনি শিখিয়েছিলেন। আমরা সেখান থেকেই জানি, পরবর্তীকালে এটার বিবর্তন ঘটে, এটার যাপন করি আমরা। সেই উদযাপনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের ভারতবর্ষে যখন দেখা গেছে ব্রিটিশ পিরিয়ডে অনেক ব্যক্তি তারা ক্রাইমের সংস্পর্শে চলে যাচ্ছিল, অপরাধের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন ভারত সরকার এটা ভেবেছিল যে কীভাবে ক্রাইমের জায়গা থেকে ওদেরকে আবার সমাজের ভবিষ্যতে ফিরিয়ে আনা যায়। সেই দিকে তাকিয়ে ভারত সরকার এই সোশ্যাল ডিফেন্সের উপরে কাজ করা শুরু করে। 4টে ডিফেন্স ইস্যুর উপরে বর্তমানে কাজ হচ্ছে। একটা হচ্ছে বেগারি প্রিভেনশন, যারা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত তাদেরকে কীভাবে আমরা ওখান থেকে ফিরিয়ে এনে আবার সমাজের ভবিষ্যতে ফেরাতে পারি। জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আর আরেকটা রয়েছে জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ আর হচ্ছে আমাদের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট। সবাই মিলে একটা খুবই মহৎ উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। তো আমরা শুনলাম এর আগে যে ওনারা অলরেডি কিছু কোর্স চালাচ্ছেন। তা জেনারেল যেটা হচ্ছে আমাদের একটা অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই, যারা সাইকোলজি মানে স্টুডেন্ট শিক্ষকটা বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে জেন্ডার আর সেক্সকে মিলিয়ে ফেলি। সেক্স হচ্ছে আমি মিনিমাম কথাটা একটু বলতে মানে বলা দরকার, সেটা হচ্ছে বাই বার্থ, এই এর ছেলে হয়েছে, এর মেয়ে হয়েছে, এইরকম। হ্যাঁ, আর জেন্ডার হচ্ছে যে তার বিহেভিয়ার, অ্যাটিটিউড, যেভাবে সে সমাজে নিজেকে প্রকাশ করছে, সেইটা দিয়ে থাকে না। এই কিছুদিন আগে আমি একটা বইমেলায় গেছিলাম, তা সেখানে বেশ মোটর সাইকেল চালিয়ে একজন এসে দাঁড়ালো, কেমন আছেন ম্যাডাম, বেশ গম্ভীর গলায় আর কি। আমি ভাবছি কোথায় দেখেছি, হ্যাঁ সে আসে দেখছি যে এই ছেলেটিকে কোথায় দেখেছি আমি, বেশ জামা প্যান্ট পরা, হোমরা চোপড়া গোছের আর কি। উমা তারপরে বলে আমি নামটা বলছি না, আমাদের এক প্রাক্তন ছাত্রী। আমি তো অবাক। এটা হচ্ছে যে একেবারে ওকে অনেকদিন ধরে কলেজ থেকে ওর একটু ছেলে ভাব আর কি, একটু ভিড় দরকে হাঁটাচলা করে, মানে ওকে কেউ বলবে না, ওর নামটা না বললে আমি ভাবতেই থাকতাম যে এটা কোন ছেলে, যাকে আমি চিনতে পারছি না ঠিক আছে। তা এরকম থাকে। তো যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে সাইকোলজি ট্রিটমেন্টের দরকার আর কি। আমি কেন অন্য কিছু ভাববো, তাই না? আমি যা আমি তো তাই, পার্সোনালিটি আমার যেভাবে জন্মেছি সেভাবেই ফ্লারিশ করতে পারি, আর আমরা এসেছি কাজ করতে পৃথিবীতে, তাই না? সেখানে এই ডিসক্রিমিনেশনটা থাকারই কথা নয়। আমার তো মনে হয় এই যে এদের নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা, আলাদা ট্রিটমেন্টের কথা ভাবা, ইট শুড নট বি। দে
আর জাস্ট লাইক অল আদার্স, দে আর নর্মাল, কিন্তু তাদেরকে একটা সাইকোলজিক্যাল পরিবেশ দেওয়া দরকার তাদের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য। আর তাছাড়া সেই কানা খোড়া কাউকে তো আমরা ডিস্টিংগুইশ করি না, তাহলে অন্যদের কেন করব? হ্যাঁ, আর এটা একটা বিলাসিতাও বটে। কেউ কেউ নিজের শরীরকে নষ্ট করে মেয়ে থেকে ছেলে, ছেলে থেকে মেয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি মানে? পৃথিবীতে এত সমস্যা, তার নিজেরও জীবনে হয়তো অনেক আলাদা সমস্যা আছে, কিন্তু এই একটা অদ্ভুত দিকে একটা কনসেন্ট্রেট করে আছে। কাউন্সিলিংটা সেখানেই হওয়া দরকার। তুমি যা, তুমি তাতেই সুন্দর, তোমাকে অন্য কিছু কেন হতে হবে? এটা আমার মনে হয় এটা সকলেরই এটা মনে রাখা, মনে করা দরকার আর কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নিজের সমস্যা বাড়ানো, যেখানে এত হেলথ ইস্যুস এখন সারা পৃথিবী জুড়ে, সেখানে আর একটা কেন আমি অকারণে অ্যানাটমি করবো, অকারণে হরমোন ট্রিটমেন্ট করবো, কোনোটাই শরীরের পক্ষে ভালো নয়। সেই কাউন্সেলিংটা ভীষণ দরকার। আর এই এদেরকে বোঝা, এদেরকে বুঝে ওঠা, হ্যাঁ, সে তো অ্যাবনর্মাল চিন্তা ভাবনা কিছু কত মানুষের থাকে, সেখানে এদেরকে আবার স্পেশালি বোঝা কেন? তাদের একটা প্রবলেম আছে, যেমন মানুষের অন্যান্য অনেক প্রবলেম থাকে, তাই না? সকলের সঙ্গে তাদেরকে একসঙ্গে রেখে হচ্ছে তাদের সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভাইসেস বা যাই বলা হোক না কেন, মানে ট্রিটিং অন দি সেম প্ল্যাটফর্ম, অন দি সেম বোট করে আমাদের চলতে হবে। সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। আর আমার আগের বক্তা যারা বলছিলেন, সত্যি এরা প্রান্তিক, এদের সংখ্যাটা খুব কম, কিন্তু সেই এখন এত পপুলেশন পৃথিবীতে যে পার্সেন্টেজটা খুব কম হলেও টোটাল সংখ্যাটা কিন্তু একটা রিজনেবল। কাজেই তাদেরকে একদম ভক্তব্যের বাইরে রেখে দিলে চলবে না। সেই জন্য হচ্ছে তারা যাতে সুস্থভাবে সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন কাটাতে পারে, কাজকর্ম করতে পারে, সেইটা দেখা হচ্ছে শিক্ষিত মানুষদের খুব দরকার। এবং তাদেরকেও সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করা যে ইউ আর নট ডিফারেন্ট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডেফিসিয়েন্সি, ইউ আর ইকুয়াল অ্যাজ অল আদার্স। সেই ফিলিংসটা এখন কি হয়, আমরা বলি না এই ছেলেটা মেয়ে, হ্যাঁ, তো ওখানে এমনি করে চলে, কথাগুলো কেমন করে বলে, হ্যাঁ, তা সেইটা হচ্ছে তার নেচার, সেটা নিয়ে অ্যামিউজমেন্টের কিছু নেই। তো এটা আমাদের মেনে নেওয়া দরকার। এবং তাকে আমার অন্যান্য যারা ছেলের মধ্যে ব্যবহার করে, মেয়ের মধ্যে ব্যবহার করে, তেমনই ট্রিটমেন্ট করা উচিত। আমাদের বাচ্চাদের এই ট্রেনিংটা দেওয়া দরকার যে এইসব নিয়ে তোমরা কিন্তু মুচকি হাসবে না বা তাদেরকে কোনোরকমভাবে ডিস্টার্ব করবে না, কারণ মানুষের নেচার তো কত রকমই, তাই না? কিন্তু সেটা হচ্ছে নেচার, হ্যাঁ, সেটাই আমরা যদি মেনে নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, ওদেরকে ডিসক্রিমিনেট করাটা একদমই উচিত না। এই জন্য এইসব স্টাডি, সোশ্যাল, এটা তো মানে সোশ্যাল সায়েন্সের পার্ট, আমাদের সাইকোলজি, মানে সাইকোলজিক্যালি আমাদের যেমন বাচ্চাদের বুঝতে হয়, তাদের আবদার আমরা মেনে নিয়ে অনেক কিছু মানে তাদের সাথে ট্রিট করি সেইভাবে, সেই রকম সব মানুষের সঙ্গে এটা করার খুব দরকার। এবং তার জন্য দরকার প্রপার ট্রেনিং। I should be educated, I should be learned to know how to behave with another person. সেই শিক্ষাটা হচ্ছে এই আমাদের আজকের সঙ্গে যারা আছেন আজকে, তারা এই দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার, যেরকম একটা ইম্পর্টেন্ট মানে অ্যাসপেক্টে হচ্ছে তারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোর্স খুলেছেন। আমাদের মেয়েরা যদি ওখানে ভর্তি হয় তাহলে খুবই ভালো হয়। আপনাদের ফ্লারিশ করুন আপনাদের ইনস্টিটিউট, এইটা আমাদের শুভকামনা রইল। আর আমাদের কলেজ যে আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলুন, যদি আমরা কিছু করতে পারি। মানুষের জন্য, এবার মানুষের জন্য করা মানে নিজের জন্য করা, কারণ আমি একজন মানুষ। হ্যাঁ, সর্বোপরি সবাই আমরা হচ্ছে হিউম্যান বিং। সেখানে যত ডিস্টিংশন হবে ততই আমরা মানে একতা থেকে দূরে চলে যাব। এই যে এত মানে যুদ্ধ বিগ্রহ, আমার আরও চাই, হ্যাঁ, এইগুলো থেকে মানুষকে দূর করা, মানুষের চিন্তা ভাবনাটাকে হচ্ছে উদার দিকে পরিচালিত করা, সেটা সবচেয়ে সহজ ছোটোবেলায়
মানসিক শারীরিক সমস্ত সমস্যাযুক্ত মানুষের জন্য যেন বাকিরা হচ্ছে ইনহিউম্যান না হয়, সেইটা হচ্ছে আসল শিক্ষা। আমরা আশা করি যে এই দৃষ্টির তফাৎ বিভিন্ন মানুষের প্রতি, সেই তফাৎটা দূরীভূত হোক, সবাই একসঙ্গে চলুক, একসঙ্গে ভালো থাকুক এবং আমরা একে অপরের জন্য হচ্ছে ফিল করি, আরও ফিল করি। এই ফিলিংসটা আমাদেরই জাগাতে হবে সব মানুষের মধ্যে, যে আমরা যেহেতু বাচ্চাদের সঙ্গে থাকি অনেকক্ষণ, আমরা মানে খুব সৌভাগ্যবান যে আমরা এই স্কোপটা পেয়েছি। আমরা টিচাররা হচ্ছে আরও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সবাই মিলে আমরা সমাজটাকে সুস্থ সুন্দর করে তুলি। অনেকে হয়তো হচ্ছে ছোটবেলায় এমন একটা পরিস্থিতি পেয়েছে যার জন্য সে উল্টোভাবে ভাবে নিজেকে, তাই না? সেগুলোও যাতে না, সবাই যাতে একটা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের সকলে। সবাই আজকে অনেক কিছু শুনবে, ওনাদের কাছ থেকে শিখবে, আর হচ্ছে ভাবনা চিন্তা করবে, এবং মানুষ একজন এক এক রকম হতেই পারে। তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটা মিস্ত্রি বাবা এটা এইরকম, এটা ভাবাটা কারোর সম্পর্কে কিচ্ছু নেগেটিভ ভাবা মানে তুমি নিজেই নেগেটিভের মধ্যে পড়ে যাচ্ছ। এইটাই আমার নেগেটিভ চিন্তাটাই আমাকেই আরো নেগেটিভ করে দিচ্ছে, মানে আমার নিজের জন্য। সেইটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, তাই হোক, অনেক কথা বলেছিলাম। সেমিনারটা আজকে খুব সফল হবে। সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের অক্লান্ত পরিশ্রম, অনিষ্ঠার শরীর কেমন আছে আমি জানি না, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল খুব, অনেকক্ষণ কম্পিউটারে বসে। তো যাই হোক, সবাই মিলে তোমরা সবাই মিলে এটা একটা খুব ভালো ফেব্রুয়ারি মাস, তাই তো? ফেব্রুয়ারি মাস কিসের মাস? প্রাইড রাইট। আর ফেব্রুয়ারি মাস সাইকোলজিতে অক্সিটোসিনের মাস। অক্সিটোসিন এই মাসে কি হয়? ফেব্রুয়ারি মাসে ওই যে হরমোন আছে না, ডোপামিন, এন্ডোরফিন আছে না। আর এই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, এবং আমরা একজনকে হারিয়েছি সম্প্রতি, তাই না? মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তাই আমাদের উনি বলতেন, মাছ যখন কিনতে যাবো মাছের মাথাটা নয়, মাছের লেজাটা নয়, মাছের মাঝখানটা কিনবো। তাই মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমাদের কাছে তাই মণি নয়, মুখোপাধ্যায় নয়, শুধু শঙ্কর। আমরা তাকে শঙ্কর নামই চিনি। এবং তার একটি বিখ্যাত উপন্যাস, এই উপন্যাস স্বর্গমর্ত পাতা, একসাথে 3টে উপন্যাস। তিনি বলেছিলেন, আমার উপন্যাসগুলো হচ্ছে জামাই, আমার উপন্যাসগুলো হচ্ছে জামাই। কন্যাটা হলে কে? শঙ্করকে কে চিনিয়েছিলেন বাঙালির কাছে? সত্যজিৎ রায়। কীভাবে চিনিয়েছিলেন? তার বিখ্যাত চলচ্চিত্র সীমাবদ্ধ, জন অরণ্য শঙ্করকে চিনিয়েছিলেন। সেই শঙ্কর শেষ জীবনে কিন্তু বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ দেবের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এবং তিনি কিন্তু এই ট্রান্স কমিউনিটির কথা বলেছিলেন। যখন রামকৃষ্ণের কাছে যখন বিবেকানন্দ দীক্ষা নিতে এসেছিলেন, রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুই তো বটবৃক্ষ হবি, তুই হবি বটবৃক্ষ, অনেককে তুই আশ্রয়, তো শীতলতায় অনেকে শীতল হবে। গিরিশ ঘোষ, একমাত্র এই বাগবাজারে গেলে আপনারা দেখবেন রাস্তার উপরে একজনেরই বাড়ি গিরিশ ঘোষ। সেই গিরিশ ঘোষও যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন, রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, নাটকই তো জীবন, তুই কেন আমার কাছে দীক্ষা নিবি? নাটকের মধ্য দিয়েই লোক শিক্ষা হবে। তাই আজকে ম্যাডাম যেটা বারে বারেই বলছেন, এই ট্রান্স কমিউনিটি কোনো আলাদা কমিউনিটি নয়, এটা আমরাই। আমাদের ভারতীয় সংবিধান বলেছে, ভারতীয় সংবিধানের প্রথম 3টে শব্দ কি? আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ফার্স্ট 3 ওয়ার্ড, উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া। সেখানে বলেনি উইথ দ্য মেন অফ ইন্ডিয়া, উইথ দ্য ফিমেল অফ ইন্ডিয়া, উইথ দ্য শিডিউল ট্রাইব অফ ইন্ডিয়া। সেখানে বলেছে উইথ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, মানুষের কথা বলেছে, নাগরিকের কথা বলেছে, প্রত্যেকটা নাগরিকের সুরক্ষার কথা বলেছে। এবং ভারতের সংবিধানটা কিন্তু আমাদেরই হাতে আছে, মানুষের হাতে। এটা রাষ্ট্রের হাতে নেই, এটা লোকসভা রাজ্যসভার হাতে নেই, এটা মানুষের হাতে আছে। তাই আমরা আজকে এই 1.5 ঘন্টা মানুষের কথা বলবো, কোনো ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির কথা বলবো না, আমরা প্রতিটা মানুষের অধিকারের কথা বলবো। আমরা একটা অডিও ভিজুয়াল আছে, আমরা সেই অডিও ভিজুয়ালটা দেখবো, তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হবে। হলটা যেহেতু এখানে লাইট আছে, হয়তো অডিও ভিজুয়ালটা অতটা পরিষ্কার করে বোঝা যাবে না, তবু আমরা চেষ্টা করবো যাতে অডিও ভিজুয়ালটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। 1 মিনিটের একটা শর্ট ফিল্ম, সেই ফিল্মটা দেখে আবার আমরা ব্যাক করে আসি।
Okay. Thank you, Papa, for meeting me. I know बड़े साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे लिए सब कुछ हो। तेरी आदतें नहीं बदली। Hey, what about this round, Papa? Hey, what about this round, Papa? बेटा, मेरे लिए तो आज भी मेरा बच्चा है। बस एक लेटर ही तो आया हुआ है तेरे नाम। জন্য অপেক্ষা করে আছে। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তোমরা কেন অপেক্ষা করে আছো, আমি তো তোমাদের ফিরে যেতে বলেছিলাম। তখন তারা কি উত্তরে বলছেন, মহাপ্রভু আপনি বলেছিলেন নর ও নারী তোমরা ফিরে যাও, আমরা তাদের মধ্যে পড়ি। তখন রামচন্দ্র তাদেরকে এই আশীর্বাদ দিয়েছিলেন যে এখন থেকে জগতের সকল মঙ্গল কাজে তোমরা আশীর্বাদ দেবে। এবং সেখান থেকে আমরা জানি ট্রান্স কমিউনিটির মানুষরা কিন্তু আশীর্বাদ দেয়, মঙ্গল কাজে তারা অংশগ্রহণ করে। সেই জায়গা থেকে আজকে আমরা যখন সাইকোলজি স্টুডেন্টদেরকে পেয়েছি, তাহলে এই রিলেশনটা কি, আমাদের এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমাদের সাইকোলজির ভাষাটা বুঝতে হবে। এবং এই ট্রান্স কমিউনিটি কথা যখন আলোচনায় মৃত্তিকা বলবে, মৃত্তিকার কথা আমরা শুনতে এসেছি সবাই, মৃত্তিকা যখন বলবে জেন্ডার ডিসফোরিয়া, তাহলে এটার মানেটা কি? এবং তার সঙ্গে এটাও বলবে মৃত্তিকা সাইকোলজিক্যাল রেকগনিশন অফ সেলফ। এই সেলফ বলতে আমরা কি বুঝি, হু আই অ্যাম, আমি কে, আমার মধ্যে কি পোটেন্সিয়াল আছে, আমি সেটা কতটা ব্যবহার করতে পারলাম। আজকে যখন ট্রান্সদের নিয়ে কথা বলছি, আমাদের আবার একজন সাইকোলজি পণ্ডিতের কাছে ফিরতে হবে, আব্রাহাম ম্যাসলো। তিনি যে হ্যাগের লিমিটের কথা বলেছিলেন যে আমার বেসিক নিড যদি না ফিল আপ হয়, আমি উপরে ওই ওপরের জায়গায় যেতে পারি। তাই আমাদের বারে বারে সাইকোলজির কাছে ফিরে আসতে হবে। আমি এখন দেবজিতা মজুমদার আমাদের মধ্যে আছেন, তিনি নিজেও একজন সাইকোলজিস্ট, দীর্ঘদিন ধরে এটা নিয়ে তার পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরে তিনি একদম কমিউনিটিতে তিনি আউটরিচ কাজের সাথে যুক্ত, তিনি ট্রেনিং দেন, তিনি ফেসিলিটেট করেন, তিনি প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করেন। সব থেকে তিনি একটা একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তিনি আমাদের একটা কোর্স করে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং, সেখানেও প্রচুর স্টুডেন্টদের সাথে তার নিয়মিত তার ইন্টারাকশন হয়। আমি দেবজিতাকে এই সাইকোলজি এবং ট্রান্সজেন্ডার এই রিলেশনটা একটু এস্টাবলিশ করার জন্য Psychology is only, it is also about psychosocial factors, তাই তো? এবং যেহেতু একটা মনোসামাজিক প্রেক্ষাপট রয়েছে, তাই মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসদের প্রয়োজনটাও কিন্তু এখন অনেকটা ভার্সেটাইল, অনেকটা ডাইনামিক, অনেক নিড রয়েছে। আমি শুধু একটা কথা বলবো, যারা তোমরা সাইকোলজি ডিসিপ্লিনে রয়েছো, তোমরা পড়াশোনা কমপ্লিট, তোমরা গ্র্যাজুয়েশন করছো, এবার তোমরা হায়ার স্টাডিজে যাবে, চাকরির ক্ষেত্রে বা যে কোনো ডিসিপ্লিনে যখন আমরা পড়াশোনা করি, আমরা মাথায় রাখার চেষ্টা করি যে পরে কী করবো, তাই তো? আর্নিং ইজ রিলেটেড টু ইট। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট জবের জায়গাটা কিন্তু খুব একটা দেখি না। সাইকোলজির ফিল্ডে আমরা মনে করি যে আমরা আমরা অ্যানালিটিক্সে যাবো, রিসার্চে যাবো, একটা কোনো ফিল্ডে বসবো, কিন্তু গভর্নমেন্ট জবের যে স্কোপটা সেটা কিন্তু আমরা খুব একটা এক্সপ্লোর করি। আমি এটা একটু বলতে চাই, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের কিন্তু এমন অনেক প্রকল্প রয়েছে যেখানে কিন্তু সাইকোলজিস্টদের চাকরির সুযোগ রয়েছে, মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। সেখানে প্রথমত হচ্ছে টেলিমানসের কথা তোমরা শুনেছ। টেলিমানস একটা ইনিশিয়েটিভ যেটা কোভিডের সময়কালীন চালু হয়েছিল, এবং সেখানে কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের কাজের সুযোগ রয়েছে। আর রয়েছে প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে করে ইউপিএসসি থাকে, আরবান পাবলিক হেলথ সেন্টার। সেই ইউপিএসসিগুলোতেও কিন্তু একজন করে কাউন্সিলর দেওয়া হয়, এবং তার জন্য কোথাও গিয়ে যে রিকোয়ার্ড
দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে কেউ যদি মনে করো যে এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করবে, এই জায়গাটা নিয়ে আরও জানবে, পড়াশোনা করবে, তোমরা 10-এর দেওয়া নাম্বারটা নিয়ে যোগাযোগ করতে পারো। হচ্ছে সেই জেন্ডারটা পাবে। আর সেক্স হচ্ছে যখন একটা বাচ্চা জন্মাচ্ছে এবং যখন সে বড় হচ্ছে তার যে ফিজিওলজিক্যাল যে আসপেক্টসগুলো রয়েছে, প্রাইমারি সেক্স অর্গানস, সেকেন্ডারি সেক্স অর্গানসের মাধ্যমে যাকে যারা আমরা ছেলে বা মেয়ে হিসেবে চিনতে পারছি, তাদের সেটা হচ্ছে সেক্স। ঠিক আছে, এবারে সমস্যা আর আরেকটা শব্দ আমি এখানে একটু ছোটো করে বলে রাখি, আরেকটা হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি। সেক্সুয়ালিটি হচ্ছে যে একটা মানুষ যখন, যেটা হচ্ছে তার সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স। সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স মানে সে মেল পার্টনার, ফিমেল পার্টনার, মেল বা ফিমেল ফিমেল পার্টনার, সে যেটাকে বা কোনো পার্টনার প্রেফার করছে না, সেই জায়গাটা হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি, একটা মানুষের সেক্সুয়ালিটি। ঠিক আছে, এর মধ্যে অনেক রেস্ট্রিকশনস রয়েছে। আমরা কিছু কিছু শব্দ অনেকেই জানি, গে, লেসবিয়ান, এসেক্সুয়াল, প্যানসেক্সুয়াল, এই শব্দগুলোর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। তো এইগুলো, এটা হচ্ছে একটা মানুষের সেক্সুয়ালিটি পার্ট। এবার জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন আরেকটা শব্দ আমরা এখন শুনে রাখি। জেন্ডার আইডেন্টিটি, জেন্ডার আইডেন্টিটি বলে হচ্ছে একটা মানুষ নিজেকে কীভাবে পরিচয় দিচ্ছে, যার মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে একটা জেন্ডার আইডেন্টিটি, মেল একটা জেন্ডার আইডেন্টিটি, ফিমেল একটা জেন্ডার আইডেন্টিটি। এবারে সমস্যা তখন হয় যখন একটা মানুষের সেক্স আর জেন্ডার সমানভাবে চলে না। ঠিক আছে, যদি একটা মানুষের সেক্স আর জেন্ডার সমানভাবে চলে, মানে যে সেক্সুয়ালি মেল এবং জেন্ডার ওয়াইজও তার এক্সপ্রেশন মেল, সেটাকে বলা হচ্ছে সিস মেল। বা যে মানুষের জেন্ডার আইডেন্টিটিও ফিমেল আর সেক্স আইডেন্টিটিও ফিমেল, সে হচ্ছে সিস ফিমেল। ঠিক আছে, এবারে বিষয়টা হচ্ছে যখন এদেরটা সমানভাবে চলে না, মানে কি, এই যে ছেলে, যে তাকে আমরা জানি যে ছেলে হিসেবে, কিন্তু তার আচার আচরণ সবটাই হচ্ছে মেয়েদের মতো, সে ভাবছেও নিজেকে মেয়ে, তখন এই সমস্যাটা দাঁড়ায়। তার কারণ সমাজ কিন্তু তখন বুঝতে পারে না যে তাদের আইডেন্টিটি আর তার সেক্সুয়াল যে সেক্সের যে পরিচয়, সেই দুটোকে একত্র করতে পারে না বলেই কিন্তু সমাজের সমস্ত সমস্যাগুলো তৈরি হয়। মানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই ছেলেটাকে একটা ছেলের মতো, কিন্তু সে ব্যবহার করছে মেয়েদের মতো, এটা আবার কেমন একটা বিষয়, এটা তো আমরা জানি না। এই জায়গাটাই হচ্ছে ট্রান্স যে কমিউনিটি বলছে বা ট্রান্সজেন্ডার যাদেরকে আমরা বলছি, সেইখানে কিন্তু সেই ট্রান্স পার্সনরা বলছে। এই পর্যন্ত বোঝা গেল ট্রান্স পার্সন কারা? আচ্ছা, এবারে একটা বিষয় আমি এখানে বলি, সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা জেন্ডার নিয়ে আলোচনা করছি, একটা শব্দ আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। সোসাইটি, আমরা যারা সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে বা সোশিওলজি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি, তারা জানি যে সোসাইটি ইজ পেট্রিয়ার্কাল। হ্যাঁ, ফেমিনিস্ট থিওরিস্টরাও এটাই বলে যে সোসাইটি ইজ পেট্রিয়ার্কাল। তো এই যে শব্দটা পেট্রিয়ার্কাল, এটা মানে পুরুষতান্ত্রিক, মানে লিঙ্গের দিক থেকে পুরুষ, তা তো নয়। পেট্রিয়ার্কি কথাটার মানে হচ্ছে একটা পাওয়ার পজিশন। ঠিক আছে, এই পাওয়ার পজিশনটা দিলে সে যখন যে কোনো ফিমেল হোক, মেল হোক বা ট্রান্স হোক, তাকে অবলম্বিত করছে, সেটাই হচ্ছে পেট্রিয়ার্কি। পেট্রিয়ার্কি ক্যান এক্সিস্ট ইন এনি ফর্ম, ইন এনিওয়্যার। সেটা বাড়িতেও এক্সিস্ট করতে পারে, স্কুলেও এক্সিস্ট করতে পারে, অফিসে, সমাজে, সব জায়গাতেই পেট্রিয়ার্কি কিন্তু এক্সিস্ট করে। সেই পেট্রিয়ার্কিটাকে বোঝাটা হচ্ছে গিয়ে একটা খুব ক্রিটিক্যাল জিনিস। তার কারণ পেট্রিয়ার্কি যেহেতু বললাম সব জায়গায় এক্সিস্ট করে, অতএব আমরা আলাদা করে কিন্তু পেট্রিয়ার্কিকে চিহ্নিত করতে পারি না। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, যখন কোনো পাওয়ারফুল পজিশনে কেউ একজন আমাকে অবদমিত করছে, আমি মানে আমি মেয়ে সে নয়, আমি মানুষ হিসেবে বা আমি নেচারের অন্য কোনো কম্পোনেন্ট হিসেবে আমাকে যখন অবদমিত করছে, সেটাই হচ্ছে ইউটিলাইজেশন অফ পেট্রিয়ার্কি। মানে একটা পাওয়ার পজিশনকে মিসইউটিলাইজ করা। ঠিক আছে, যেখানে তুমি বা XYZ যেই হোক, সে পাওয়ারলেস ফিল করবে। এই পাওয়ারলেস যে জায়গাটা, এখানে কিন্তু ওই আবার বলছি মেল, ফিমেল, ট্রান্স, আর যে কোনো লিভিং বিং করতে পারে। এই জিনিসটা বোঝার জন্যে আমি কেন পেট্রিয়ার্কির কথা বলছি, কেন পাওয়ার পজিশনের কথা বলছি, এটা আমি আলোচনাটা এগুলো বুঝতে পারবো। আচ্ছা, আমরা যখন বাড়িতে বড় হই, তখন আমরা এক ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে বড় হই, তাই তো? সেটাকে কি বলে কেউ বলতে পারবে? সোশিয়োলজি ডিপার্টমেন্টে কেউ আছে এখানে? Primary socialization. হ্যাঁ, Primary socialization.
প্রাইমারি সোশ্যালাইজেশন, আর কি বলে? প্রাইমারি সোশ্যালাইজেশন তো বলে ঠিক কথা একদম, আর কি বলে? জেনারেশনাল লার্নিং বলে, ঠিক তো? আচ্ছা, জেনারেশনাল লার্নিং কি? জেনারেশনাল লার্নিং হচ্ছে যেটা আমরা জেনারেশন ওয়াইজ শিখে আসছি। জেনারেশন ওয়াইজ শিখে আসছি এমন কিছু শিক্ষা যেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের থেকে আলাদা করতে পারি। যেমন ধরো কি বিষয়, যে তুই যেহেতু মেয়ে, মানে আমি আমার কথা বলছি, তুই যেহেতু মেয়ে তাই জন্য তুই কানফুটো করবি, তারপরে তোর খেলনা হচ্ছে গিয়ে পুতুল, তুই লুকোচুরি খেলবি বা পুতুল নিয়ে খেলবি, বা তুই যখন হাঁটাচলা করবি তোর হাঁটাচলা নমনীয় হবে, বেশি করে হাসবি না, বেশি করে যে কথা বলবি না। এইগুলো কিন্তু পেট্রিয়ার্কির পার্ট, মানে তুমি নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে যেখানে পারছো না, ঠিক আছে? আর একজন ছেলে যখন বড় হচ্ছে তাকে কি শেখাচ্ছি? তুই কিন্তু কাঁদবি না, কাঁদনা কিন্তু মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার, তুই কিন্তু কাঁদবি না, তুই ছেলে না, তুই পড়ে গেছিস তাও তুই কাঁদতে পারবি। তার কারণ কি? ওই যে জেনারেশনাল লার্নিং, যে ছেলেরা কাঁদে না। আচ্ছা, তুই ছেলে হয়েছিস তাহলে কিন্তু তোকে বাড়ির জন্য রোজগার করতে হবে, তোকে বাবা মার দায়িত্ব নিতে হবে, তুই কিন্তু এগুলো শিখছিস, তো তুই এগুলো জানতে হবে, এটাও কিন্তু একটা জেনারেশনাল লার্নিং। এর ব্যতিক্রম হলে কিন্তু প্রচুর সমস্যা হয়ে যায়। অতএব এই যে পেট্রিয়ার্কি নানানভাবে জেনারেশনাল লার্নিংয়ের মাধ্যমে ফাংশন করে, এটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেটাকে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যদি আমরা সেটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি তাকে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারবো। এবং এই যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের কথা বলছি, সেখানে ট্রান্সপার্সনদের কথা এবার আমি আসি। এই যে ট্রান্সপার্সনরা, তারা কিন্তু নিজেদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কেন পারে না? কারণ সোসাইটি হিসেবে দেখবে তাদেরকে, এটা তাদের কাছে একটা বিশাল প্রশ্নের জায়গা। অনেক রকমের আইন আছে, অ্যাক্ট আছে, লজ আছে, যেখানে যেগুলোকে ট্রান্সপার্সনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেটা আমরা সেশনের পরে শুনতে পাবো। ট্রান্সপার্সনদের টয়লেট তৈরি হচ্ছে, ট্রান্সপার্সনদের জন্য এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে, সব কিছুই হচ্ছে। কিন্তু সোসাইটি, হ্যাঁ, সেখান দিয়ে একটা প্রেজেন্স তাদের দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের যতক্ষণ না আমাদের মনন তৈরি হচ্ছে তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, ততক্ষণ এই লস বা অ্যাক্টস দিয়ে কিন্তু আমরা শুধু একটা জোর তৈরি করতে পারবো, কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেটটা কিন্তু তাতে চেঞ্জ হবে না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে একটা তোমাদেরকে খুব ছোটো এক্সাম্পল দিই, সেটা হচ্ছে আমরা ফর্মে এখন দেখতে পারি মেল ফিমেল আদার লেখার একটা কলম থাকে। এই আদারের বিষয়টা অনেকেই বলে যে এটা ফর্মে থাকে না বা এটা ফর্মে ট্রান্সপার্সন বলে থাকে, কিন্তু এই আদারটাকে যদি আমরা শুধু ফর্মে রয়েছে এইভাবে চিন্তা না করে আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি যে এই আদারটা ফর্মে না থাকলে কি আমার মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে যাবে? বেরিয়ে যাবে না, কারণ আমি তো জানি ও আমার মতো নয়, ও হচ্ছে আদার। বা একটা ছেলে তো জানে ও একটা মেয়ে, এ হচ্ছে আদার, আমাকে এর উপরে একটা কন্ট্রোল রাখতে হবে। তেমনি আমি যখন মহিলা, আমিও এটা চিন্তা করতে পারি ও হচ্ছে আদার, তাই ওর উপর আমাকে একটা কন্ট্রোল রাখতে হবে। এই জিনিসগুলোকে একটু ভেবে দেখার দরকার যে পলিসি বা অ্যাক্ট বা লস আমরা কতটা ফাংশনিং করাতে পারবো যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনাগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। আমি একটা ছেলের কথা বলি, ঠিক আছে? আমি ছেলে বলেই বলছি, ছেলেটির নাম হচ্ছে ভূত, ও আমার পাড়ায় থাকে। ওর কথাটা আমি প্রায়শই সমস্ত জায়গায় বলে থাকি, কারণ ও আমার দৈনন্দিন জীবনের একটা এক্সাম্পল, একটা পার্ট। ভূত একটি ছেলে, সে একটি কাঠের দোকানে কাজ করে এবং ভূত একটি ছেলে ও একটি কাঠের দোকানে কাজ করে, কিন্তু ও না বিশ্বাস করে যে ও হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েটিং, একটা মান্থের একটা স্পেসিফিক টাইমে ও বিশ্বাস করে ও মেনস্ট্রুয়েটিং। এই যে ও বিশ্বাস করে, কারণ ও বিশ্বাস করে ও একজন মেয়ে, ওকে দেখতে ছেলে হলেও ও বিশ্বাস করে ও একজন মেয়ে। আমরা জানতে পারবো এটাকে জেন্ডার ডিসফোরিয়া বলে, সেটা মৃত্তিকা পরে বলবে তোমাদেরকে। এটাও সম্ভব, ঠিক আছে? তার কারণ হচ্ছে ও তো মেনে নিতে পারছে না যে ও একজন ছেলে, ওর ভেতর থেকে, ওর এক্সপ্রেশন থেকে, ওর সব কিছু থেকে একজন মেয়ে। ও কাজ করতে পারে ছেলেদের মতো, ও কাঠের দোকানে কাজ করতে পারে, হাতুড়ি পেটাতে পারবে, যেগুলোকে আমরা তথাকথিত ছেলেদের কাজ বলে থাকি, সেই কাজগুলো ও করতে পারে, কিন্তু ও ভেতর থেকে বিশ্বাস করে হচ্ছে ও একটু। তাহলে ওকে যদি আমরা সুযোগ করে দিতাম যে ও
নিজের মতো করে এক্সপ্রেস করতে পারতো, তাহলে আজ হয়তো ভুট্টো নিজের এক্সপ্রেশনটাকে পাল্টে গিয়ে মেয়ের মতোই নিজেকে এক্সপ্রেস করতো। আমরা পথে ঘাটে ইন্ডিয়া তো ট্রান্স পার্সেন্টের দেখি, তারা সবাই কিন্তু শাড়ি পরে থাকে, দেখি না, তাই না? শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে থাকে। তার কারণ কি? তারা নিজেদেরকে ওভাবে এক্সপ্রেস করতেই স্বচ্ছন্দ। ওই তাদের আমরা মানি বা না মানি, তারা নিজেদের একটা কমিউনিটি তৈরি করে নিয়েছে যেখানে তারা নিজেরা থাকতে স্বচ্ছন্দ, নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে স্বচ্ছন্দ। এবং আমরা যদি ওদের মধ্যে, এখানে আমি ট্রান্স পার্সনদের কথা বলছি, আমাদের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করি, তাহলে কিন্তু ওদের মধ্যে ওই কমিউনিটিটাই থাকার দরকার পড়বে না। ওরা হয়তো আমাদের সাথেই মিলেমিশে থাকতে পারবে, আমাদের মতো করেই চিন্তা করতে পারবে, আমাদের মতোই স্কুলে পড়তে পারবে, কলেজে পড়তে পারবে, সেখানে অ্যাক্ট লস এগুলো হয়তো আলাদা করে দরকার পড়বে না। ওরা তো সেটাকে মানে বাড়িয়েই চলে, বাচ্চা হলেই খোঁজ নিতে আসে, তাকে নিয়ে চলে যায় ওদের কমিউনিটির মধ্যে। তো এইটা আমার মনে হয় আইনি করে বন্ধ করে দেওয়া দরকার, এটা যাতে আর না বাড়ে। কারণ অন্য বাচ্চাদের মতোই তা না হলে তো ওই বাচ্চাগুলো তো বেড়ে উঠতে পারছে না। দেখুন, এখন ওরা মনে জোর জবরদস্তি করে কিন্তু কেউ বাচ্চা নিয়ে চলে যায় না, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওরাও করে না। কিন্তু এখানেও একটা বিষয় আছে যে আমার কারণ ওটা যে জায়গাটা আপনি বলছেন সেটা হচ্ছে ইন্টারসেক্সের বিষয়, ঠিক আছে? ইন্টারসেক্স এই জায়গাটা আমি বলি, ইন্টারসেক্স হচ্ছে এমন একটি মানে এমন একটা ব্যক্তিত্ব, মানে ইন্টারসেক্স পার্সন এমন একজন ব্যক্তি যার উভয় লিঙ্গই আছে, ঠিক আছে? ছেলে এবং মেয়ে তার দুটো অর্গান, একটা কম্বাইন্ড অর্গান, তার প্রাইমারি সেক্স অর্গানটা। এবার আপনি একটা জিনিস ভেবে দেখুন, ইন্টারসেক্স বাচ্চা এখন যদি নাও হয়, যদি আমি ধরে নিচ্ছি, কারণ আমি মৃদিকার কাছে শুনেছি যে ইন্টারসেক্স বাচ্চা এখন আর হয় না, এদের ডিফর্মিটি, তাহলে বাচ্চাটিকে প্রথমেই অ্যাভয়েড করে দেওয়া হয়। আমি এই জায়গাটাকে দুভাবে অ্যাড্রেস করতে চাইব। একটা হচ্ছে খানিকটা ফিলোসফিক্যালি অ্যাড্রেস করতে চাইব, আর খানিকটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য সোশ্যালজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এভাবে অ্যাড্রেস করতে চাইব। প্রথমে সোশ্যালজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বলি, বা অ্যাক্ট ওয়াইজ যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা বলি। যেহেতু ইন্টারসেক্স পার্সনটা এখন আর এক্সিস্ট করছে না, তাই জন্য জোর করে বাচ্চা দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও এক্সিস্ট করছে না, ঠিক আছে? আর যদি একটা বাচ্চা সে বড় হওয়ার সময় নিজেকে ট্রান্স বলে বা মহিলা বলে বা পুরুষ বলে পরিচয় দেয়, তাহলে সেটাতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কিছু নেই, সেটা তো তার ব্যক্তিগত এক্সপ্রেশন। সে যেভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে চাইবে সেটা তার ব্যক্তি স্বাধীনতা, সে করতেই পারে সেটা। এখন আর হয় না, ওরা নেয় না, এটা আমার কাছে ইনফরমেশনটা ছিল না, কারণ ওদের না, এখানে যে বললাম ইন্টারসেক্স বাচ্চাকে একটা ডিফর্মিটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে নেচার নিজে কি ভীষণ পারফেক্ট, না পারফেকশনটা মানুষের বিষয়? পারফেকশনটা কিন্তু মানুষের তৈরি, নেচার ইজ নট পারফেক্ট। অতএব নেচার যদি পারফেক্ট না হয় তাহলে হু আর বি টু পারফেক্ট? সবাইকে যারা হ্যান্ডিক্যাপ, তাদেরকে আমরা হ্যান্ডিক্যাপ চিহ্নিত করে দিচ্ছি। থিওরিটিক্যালি দেখুন, থিওরিটিক্যালি থিংস ক্যান বি অ্যাড্রেসড ইন আ লট অফ ওয়েজ, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদের মননটা বাড়াতে হবে, তাই না? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর ইয়োর কোয়েশ্চেন। वही तो बात है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए उसको काम पे जाना होता है कारपेंटर के पास। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करता तो शायद वो अभी हमारे बीच में साड़ी पहन के अपना बाल बढ़ा के घूम सकता था, दूसरा कोई काम कर सकता था जो लड़कियों के लिए, बिकॉज एज फार एज आई नो भुट्टो बहुत अच्छा मेकअप भी करता है। हाँ, इट इज, लिसन, स्टीरियोटाइपिंग वो हम लोग करते हैं। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द professions that are very added for the
women, right? जैसे मेकअप हो गया, टेलरिंग हो गया, ये सब ये बहुत एक स्टीरियोटिपिकल एरिया हो गया। पर अगर हम उसको पूछें कि तुम्हें क्या पसंद होगा करने के लिए, दैट इज व्हाट, एंड इफ यू चूजेस मेकअप दैट इज फाइन, पर हम उसके ऊपर नहीं थक सकते कि तुम ये करो। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, वी शुड लेट पीपल चूज व्हाट दे वांट टू चूज, इजंट इट? थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? কাজ করতে উইথ 4 স্ট্রেট লাইন, উইথ 4 স্ট্রেট লাইন, 4 অনলি 4 স্ট্রেট লাইন। 9টা সার্কেলকে কাজ করতে হবে। পেন একবার ধরলে তোলা যাবে না। আমি যেমন করে দেখাচ্ছি, আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট। 1 2 3 4 পেরেছি পেরেছি পারিনি, ভালো স্টুডেন্ট নই আমি। আপনারা কি পারেন? কই বোঝার কিছু হবে, রুমাল বা কিছু সাইকোলজি স্টুডেন্টদের এটা করতেই হবে, ওইটা আমাকে আমার মজার সাইড দিয়ে জানাতে হবে। আপনার নামটা একটু বলুন। অঙ্কিতা চেষ্টা করছে, অঙ্কিতা তো একটা হাততালি। 1 2 3 4 5 5 হয়ে গেছে, হয়নি? বোঝার কিছু হবে, ডাক্তার বা কাপড়। 3 4 হলো না সবকটা। কে পারবে কে পারবে? এই স্ট্রেট লাইন বলেছি, 4 স্ট্রেট লাইন, 4 স্ট্রেট লাইন। তার মধ্যে আটকে গেছে। এই ছকের বাইরে বেরিয়ে ভাবুন, ছকের বাইরে বেরিয়ে ভাবুন, মনের চিন্তাটাকে বিকশিত করুন। দুটো ক্লু, এক হচ্ছে মন আর 2 হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে ভাবুন, বাইরে। আসুন, 4 স্ট্রেট লাইন, 4 স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইনে কি করতে হবে? 9টা সার্কেলকে টাচ করতে হবে। টাচ করতে হবে, আচ্ছা টাচ করতে হবে। বল 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 বল। চিঠিটা পেয়েছিস? ঠিক আছে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে করে দেবে, করে দেবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, পরে কথা বলছি, পরে কথা বলছি। তোমার নামটা বলো। হ্যাঁ, আর কেউ পারবে? আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। তোমার নামটা বলো। দুটো ক্লু দিয়েছি, একটা মনের কথা, মনের চিন্তাটাকে বিকশিত করা, আর একটা বাইরে বেরিয়ে ভাবা। ছকের বাইরে বেরিয়ে ভাবা, ছকের মধ্যে আটকে থাকলে হবে না। এটাই সাইকোলজি আমাদেরকে শেখায় প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। ভাই ঠিক আছে, পারবে তুমি? ওর নামটা বলো। অস্মিতা। অস্মিতাই লাস্ট ট্রাই করছে। 1 পেন ছেড়ে দিয়েছে, 2 ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অস্মিতার জন্য হাততালি। থাকবেন না, আপনি বাইরে বেরোন, বাইরে। আমার দেখানো পথে আপনারা পথ হারিয়ে ফেলেছেন। ছকের বাইরে বেরিয়ে ভাবুন আর মনের চিন্তাটাকে বিকশিত করুন, কারণ মন আমাদেরকে সেটাই শেখায়। বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন, তাই না? দাঁতের ব্যথা হলে মনটা দাঁতে থাকে, জ্বর হলে মনটা জ্বরে থাকে। মন তো সেই রকম না, তাই বাইরে বেরো। কেউ বাইরে বেরোচ্ছিল না, বাইরে কেউ বেরোচ্ছিল না, তাই না? আবার ব্যাক করুন, না আবার ওপরে উঠুন, আবার ফিরে আসুন। ঠিক আছে, আমার জন্য হাতটা নিই। हेलो, हाँ हाँ
Nervous Inspector Ritika. जी वो बर्थ डिटेल्स का फॉर्म फिल करना पड़ेगा ये देखिए अब इसमें कोई अरे चलो चलो লিঙ্গচিহ্ন নিয়ে জন্মাচ্ছে তার মনটা সেই লিঙ্গচিহ্নে বিলং করছে না। অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি পুরুষ লিঙ্গচিহ্ন নিয়ে জন্মায় তার মন যদি নারীর মতো হয় দ্যাট মিনস ইনটু এ ট্রান্সিশন অর্থাৎ মেল টু ফিমেল। একইভাবে যে নারী লিঙ্গচিহ্ন নিয়ে জন্মাচ্ছে কিন্তু তার মন পুরুষের তাকে বলা হচ্ছে ফিমেল টু মেল ট্রান্সিশন। এখন ট্রান্স ক্লাসিফিকেশনে আমরা দুটো জিনিস পেলাম, একটা হচ্ছে মেল টু ফিমেল আর ফিমেল টু মেল। এখানে আর একটা জিনিস আমি একটু বলবো যে এটা তো ট্রান্সজেন্ডারের ক্লাসিফিকেশন। ম্যাডাম বলছিলেন যে ওই যাই হোক একটা নাম ইউজ হলো এখানে যে ইন্টারসেক্স কারা। ইন্টারসেক্স সত্যি এখনো জন্মাচ্ছে না, যদি কোনো ডক্টর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নত, তো মায়ের গর্ভে থেকে কোনো সন্তান তার সন্তানের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যে এখন যারা কনসিভ করেছে তারা বুঝতে পারে যে প্রতি মাসেই প্রায় কনসিভ গর্ভাবস্থা থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে ইউএসসি করতে হয়। এই ইউএসসিতে হয়তো সেক্স ডিটারমিনেশনটা হয় না, কিন্তু ডক্টর বুঝতে পারে কোনো না কোনোভাবে, অর্থাৎ তার লিঙ্গ কোনো না কোনোভাবে তার ফরমেশনটা ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে কিন্তু ডক্টর সেই মাকে বলে যে না আপনি গিয়ে অ্যাবর্শন করে নিতে পারেন, এরকম একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তো 2000 সালের পর থেকে ইন্টারসেক্স মানুষ কিন্তু জন্মাচ্ছে, যেটা জন্মাচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার। এখন ট্রান্সজেন্ডার একটা জন্মাচ্ছে এরা অবশ্যই একটা গবেষণা এখনো চলছে, একটা ক্রোমোজোমাল দিক আছে, কিন্তু সব থেকে বড় দিক যেটা সেটা হচ্ছে হরমোনাল। পুরোপুরি হরমোনাল সেই গবেষণা কিন্তু এখন চলছে। এখন ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া শব্দটা আমি ব্যবহার করছি। হিজড়া কি এক জিনিস? হিজড়া এই শব্দটা হিজ থেকে এসেছে, যার অর্থ আশীর্বাদ। সেই হিজড়া এটা একটা পেশা, একটা কমিউনিটি নয়। আমরা মেইন স্ট্রিমের মানুষ এটাকে একটা কমিউনিটি বানিয়ে দিয়েছি, এটা নিজেদের স্বার্থে। হিজড়া একটা পেশা এবং এর অর্থ হচ্ছে আশীর্বাদ। হিজ শব্দ থেকে হচ্ছে আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে আশীর্বাদ। এই পেশাটা কারা নিচ্ছে, কারা যাচ্ছে? এই ট্রান্স কমিউনিটির যারা M2F অর্থাৎ যারা মেল বডি নিয়ে জন্মেছে কিন্তু তারা মানসিকভাবে তারা ফিমেল, তারাই তার বেশিরভাগ কিন্তু এই হিজড়া পেশাতে চলে যাচ্ছে, বরঞ্চ বলা ভালো চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখন বাধ্য হওয়ার কারণ কি? সেটা ডিসক্রিমিনেশন। সোসাইটি তাকে অ্যাকসেপ্ট করছে না, ফ্যামিলি তাকে অ্যাকসেপ্ট করছে না। তা আমি এই ডিসক্রিমিনেশন একটা গল্প বলার চেষ্টা করছি, যে গল্পটা গল্পই কিন্তু সেটা সত্যি গল্প, মানে গল্পগুলো সত্যি। এটা আমার জীবনের একটা গল্প। এখন আমি যখন জন্মাই তখন ডক্টর আমার বার্থ সার্টিফিকেটে লিখে মেল। কেন লিখেছিলেন উনি নিজে বলতে পারবেন, তার ব্যাখ্যাটা উনি দিতে পারবেন। বাড়ির প্রথম সন্তান এবং সেটা পুরুষ সন্তান, বুঝতে পারছেন বাবা মা আমাকে কিন্তু পুত্রলোকেই বড় করছিল। 5-6 বছর বয়স, তখন আমি দেখছি, তখন ওই ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম না ছেলে কি মেয়ে। আমি ভাবতাম আমি একজন নারী মায়ের মতন না, এবং মা যে কাজগুলো করে মানে এই সাজার ক্ষেত্রে আর কি, সেগুলো
বাবা আমাকে আমার যখন মনে হয় 8 বছর বয়স তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। তো সে অবশ্যই মানসিক ডক্টর। তো সেই ডক্টর আমাকে বিভিন্ন মানসিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাবাকে এই কথাটা বলে যে ওর মধ্যে এরকম একটা প্রবণতা গড়ে উঠছে এবং এটা খুব স্বাভাবিক প্রবণতা, এটাকে কোনোভাবে আপনি কিন্তু রোধ করার চেষ্টা করবেন। তো বাবা সোকল, আমি বলবো বাবার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন খুব একটা বেশি ছিল না, কিন্তু বাবার সোকল মানে মাথাগুলো তো শিক্ষিত ছিল। বাবা কিন্তু এটা বুঝতে পেরে আমাকে কিন্তু সেদিন থেকে আমার প্রতি মেন্টালিটি আমার চেঞ্জ। বাবা পরে এসে মাকেও ব্যাপারটা বলে। তো আমি যখন প্রাইমারি সেকশনটা পড়ি একটি বইয়ের স্কুলে, নার্সারি টু 4, তো এবার ক্লাস 5 হবে, ওই স্কুল আর 4 পর্যন্ত 5 আর নেই। তো আমাকে পরের স্কুলে ভর্তি করতে হবে সেকেন্ডারি সেকশনে। তো আমার বার্থ সার্টিফিকেট যখন মেল শব্দটা আছে, সুতরাং আমাকে মেল স্কুলে ভর্তি করতে বাবা বাধ্য হয়। আমাদের কোনো গার্লস স্কুল ভর্তি দেবে না, আর তখন তো এরকম একটু আসেনি। তো আমি মেল স্কুলে ভর্তি হয়ে সবাই, সমস্ত স্টুডেন্ট ওখানে সবাই পুরুষ, আমি একমাত্র নারী। এবং ক্লাস 5, 6 আমার প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমার মনের সঙ্গে আমার শরীরে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। অর্থাৎ আমি যে মনে বিলং করছি আমার শরীর কিন্তু সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। এটা কেন করছে না, এটা কোনো প্রবলেম, আমি পরে আসছি। তো স্কুলের টিচাররা আমাকে কিন্তু সোকল কথার মধ্যে তো মেল করার চেষ্টা করেছিল, যেন মনে হয় যে একটি কারখানাতে মেল বা ফিমেল তৈরি করা যায়। তো সোকল মেল তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। তো স্কুলের মধ্যে একজন টিচার ছিলেন, তিনি জিওগ্রাফির টিচার জয়ন্তী ম্যাডাম। তিনি আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন যাকে আমি আমার জেন্ডার এক্সপ্রেশনটা করেছি। উনি আমাকে বলেছিলেন তুই ঠিক আছিস, তুই তোর মতো করে এগিয়ে যা। তো ক্লাস 5, 6, 7, 8, 9, 10 চলছে এবং স্কুলে না আমাকে অন্যান্য ছেলেরা কেউ লেডিস, কেউ ছক্কা, কেউ বৌদি, এইসব ব্যাপারগুলো বলতে আরম্ভ করেছে তখন। তো যাই হোক, কেউ এসে মারছে, কেউ জামা ধরে টানছে, কেউ সিঁড়ি দিয়ে নামছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো চলছে। যেহেতু আমি আদার্স, আমি সোকল মেল নই, ওদের মতো মেল নই। তো যাই হোক, আমি স্কুলের ক্লাসের মধ্যে একদম লাস্ট বেঞ্চের কর্নারে বসতাম, যাতে আমাকে কেউ একটা টাচ করতে না পারে। তবুও করতো, আমি মোটামুটি ক্লাসটা করতাম। তো আমি যখন কিছু বুঝতে পারতাম না, আমি যখন দাঁড়িয়ে বলতাম স্যার এটা বুঝতে পারছি না, স্যারেরা আমাকে বলতে যে তুই তো মেয়েরই স্বভাবে, তুই চরিত্র তো মেয়েরই, সুতরাং অভিযোগ তুই বুঝতে পারছিস। তো যাই হোক, 5, 6, 7, 8, 9, 10 চলছে। একটি পুরুষ মানে সোকল পুরুষ স্কুলে, বয়েজ স্কুলে একটা নারী বেড়ে উঠছে, সেটা তার প্রবলেম হয়, বোঝার চেষ্টা করুন। ক্লাস 10-এ উঠেছি। তো আমি না সবার স্কুল ছুটিও সবার শেষে নামতাম, কেন আমাকে ছুটি দিন অবশ্যই ঠান্ডা করে কেউ ফেলে যায়, ওইটা অ্যাভয়েড করার জন্য। মানে একদিন 10-এ পড়ি, প্রায় 4 মাস পরে এবং নেক্সট এক্সাম। তো এরকম স্কুল ছুটি হয়েছে, সবাই প্রায় নেই, স্কুল ফাঁকা। আমি নেমে সিঁড়ি নেমে একতলা দিয়ে গেট দিয়ে বেরোচ্ছি। 12-এর 3টি ছেলে আমার সাথে আটকায়, 3টি ছেলে আমার সাথে আটকায়, এসে বলে যে তোকে 3তলায় জয়ন্তী ম্যাডাম ডাকছে, এখানে তো দেখা করতে বলেছে। তো আমি বলছি কোন স্কুলে? জয়ন্তী ম্যাডামের কথা শুনে আমি তো নেচে উঠলাম, ঠিক আছে আমি যাই। তো তখন প্রায় স্কুল ফাঁকা, টিচাররাও এক এক করে বেরোতে আরম্ভ করছে। আমি 3তলা রুমে গিয়ে জয়ন্তী ম্যাডামকে দেখতে পাই না, এবং একইভাবে দেখি সেই রুমের দরজা জানলাগুলো বন্ধ করা এবং আমাকে ঢুকিয়ে ওই 3টে ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। এবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো বা চেষ্টা করুন যে ওখানে কি হতে যাচ্ছিল। তো যাই হোক, আমি ঘটনাটা আন্দাজ করে আমি প্রচণ্ড চিৎকার করি এবং জানলায় মানে হাত দিয়ে মারি, আওয়াজ যাতে হয়। তো এই আওয়াজটা শুনতে পেয়ে যিনি আমাদের গ্রুপ ডি আছেন, তিনি আমাকে ওখান থেকে রেস্কিউ করেন এবং 3টি ছেলে পালিয়ে যায়। পরের দিন যখন স্কুলে গেছি, তখন আমাকে হেডমাস্টার ডাকছেন, ডেকে বলছেন যে তোমার সঙ্গে কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা খুব বাজে, তো তোমাকে আমি রোজ রোজ সিকিউরিটি দিতে পারবো না, তোমার কেসটা তো একটু স্পেশাল কেস। দেখুন, স্পেশাল কেস বলতে আমাকে কাজ দেওয়া হলো, আমাকে আজকে বলছি, বলার পারমিশন দেওয়া হয়েছে, স্পেশাল বলে তো এসব আমি বুঝি। তো সেদিনকে হেডমাস্টার বলেছিল যে তোমার কেসটা একটু স্পেশাল কেস, মানে আমি সোকল মেয়েরই, সুতরাং তোমার কেসটা একটু স্পেশাল কেস, আমি তোমাকে রোজ রোজ সিকিউরিটি দিতে পারবো না। তুমি কি করো, তুমি স্কুলটা অফ করো। কেন সিকিউরিটি যদি দিতে না পারে কি হবে, স্কুলের
ঘটনা ঘটে ডেফিনেটলি পুলিশ আসতে পারে। তো আমি তো প্রচন্ড কান্নাকাটি করছি স্যারের কাছে, স্যার আমার 4 মাস ধরে টেস্ট এক্সাম আমি কী করে দেবো? তো বলছি না এটা কোনোভাবেই সম্ভব না, আমি তোমাকে এই ব্যাপারটা পারমিশন দিতে পারছি না, তুমি স্কুলটা অফ করো, অফ করে তুমি বাড়িতে পড়াশোনা করো। তো যাই হোক আমি কান্নাকাটি করতে উনি বললেন যে তুমি বাড়িতে পড়াশোনা করে 4 মাস পরে তুমি টেস্ট এক্সামটা দিতে এসো। পরের দিন বাবাকে নিয়েছি, বাবাকে কিন্তু একই কথা বলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন বিশ্বাস করবেন না, কোথাও মনে হয়েছিল যে এই সোসাইটি স্কুল আমার জন্য নয়, পড়াশোনাটাও আমার জন্য নয়। আমি সো করি রাস্তাঘাটে যদি আমি দেখতে পাই তারাই আমার আসল বন্ধু এবং আমি তাদের কাছে চলে যাব, এই সিদ্ধান্তটা নিয়েও ফেলেছি। যাই হোক পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্তটা চেঞ্জ করি এবং বাবা মায়ের একটা প্রচণ্ড মানসিক সাপোর্টে সেই সময় থেকে সেই কার্যটা থেকে আমি বিরত থাকি এবং বাড়িতে বসে পড়াশোনা করি 4 মাস। তারপরে আমি টেস্ট এক্সাম দিই এবং মাধ্যমিক খারাপ রেজাল্ট করিনি, এইচএস, তারপর বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে জিওগ্রাফি অনার্স, তারপর বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে জিওগ্রাফি এমএসসি জিওগ্রাফি, তারপর বিএড নেট সেট পিএইচডিটা সাবমিশন করেছি। আমি কি কলেজে পড়াচ্ছি। অনেক স্ট্রাগল লুকিয়ে আছে। সেই স্ট্রাগলগুলো যদি একটা পর গল্পের একটা বলতে থাকি, এটা একটা গল্প যেটা বললাম, তো কেন মানুষ কিছুটা পেশাটা বেছে নিচ্ছে সেইটা যদি একটু রিয়েলাইজ করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা সেই পেশাটার প্রতি একটু রেসপেক্ট আনতে পারি। আমি যাকে দেখতে পাচ্ছি যে শ্যামবাজার 5 ঘন্টা পরে সে ভিক্ষা করছে, সে কিন্তু নিজের ইচ্ছায় পেশাটায় আসে না, তাকে কিন্তু আসতে বাধ্য করা হয়েছে। ম্যাডাম বলছেন এই পেশাটা ব্যান করা যাবো, অবশ্যই ব্যান করে দেন, আমিও বলি না। আমি চাই, আমি কিন্তু নিজে একজন খুব স্ট্রাগল করে এই জায়গায় এসেছি, আমি চাই যে প্রত্যেকটা মানুষ এই পেশাটা বেছে না নিয়ে যেন শিক্ষার আলোতে আসে। কিন্তু মজাদার কথা ম্যাডাম জানেন যে কোনো মেন স্ট্রিমের মানুষ কিন্তু তাদেরকে কর্মসংস্থান দেবে না। এই কর্মসংস্থান দেওয়ার প্রশ্নে কোথাও একটা এসে যাবে না, ও তো মেয়েরা হতে পারছে না, ও তো মেন স্ট্রিমে থাকতেই পারে। তো আমাদের মানসিকতা চেঞ্জ করতে হবে, না হলে আমরা এই সেমিনার করে এই সেমিনারকে ন্যায়কে দেখাবো, ন্যায় আসলে এটা ন্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। মানসিকতার পরিবর্তন না হলে কিন্তু হিজড়া পেশায় যারা যারা যাচ্ছে সেই পরিমাণটা কিন্তু দিন দিন বাড়তে থাকে। এবার আমি আসি যে ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন অ্যাক্টে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিটি রাইটসের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 2014-এর পর থেকে আমরা একটা আইডেন্টিটি পেয়েছি, মেল ফিমেল থার্ড জেন্ডার আর ট্রান্সজেন্ডার। আদার শব্দটা দেখা যায় না, যারা লেখে তারা ভুল লেখে, তারা না জেনে লেখে। 2014-এর পর থেকে কিন্তু মেল ফিমেল এবং ট্রান্সজেন্ডার বা থার্ড জেন্ডার এই জেন্ডার আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের ভারত সরকার আমাদের দিয়েছে। এর জন্য যারা যারা থার্ড জেন্ডার বা ট্রান্সজেন্ডারে বিলং করছে তাদেরকে কী করতে হচ্ছে, কোন আইন অনুযায়ী ন্যাশনাল পোর্টালে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে যে হি অর সি ইজ ট্রান্সজেন্ডার। সেখানে কী লাগছে, আধার কার্ড এবং একইভাবে একটি এফিডেভিট। এই এফিডেভিটটা দিয়ে ন্যাশনাল পোর্টালে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। ন্যাশনাল পোর্টাল এই অ্যাপ্লিকেশনটা লোকাল ডিএমের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। লোকাল ডিএম বলতে যিনি অ্যাপ্লাই করছেন তিনি যে ডিস্ট্রিক্টে বিলং করেন সেই ডিএমের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেই ডিএম ভেরিফাই করে তাকে ট্রান্সজেন্ডার সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে যেহেতু একটা জটিলতা আছে, সেই জটিলতা কি, আধার কার্ড লাগছে, এফিডেভিট লাগছে। আমাদের অনেক ট্রান্স মানুষদের যাদের বাড়িতে এগিয়ে এসেছে, সোকাল তারা ফ্যামিলি থেকে তারা থাকতে পারেনি, তাদের কিন্তু আধার নেই। সেই জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি তাদের জন্য যে না, তারা যাতে ওই ফর্মটা ফিল আপ করতে পারে। এই এসআইআর হচ্ছে প্রচণ্ড সমস্যা চলছে মেন স্ট্রিমের মানুষদের কাছে, যে চট্টোপাধ্যায় চ্যাটার্জি হয়ে চ্যাটার্জি চট্টোপাধ্যায়, মুখার্জি মুখোপাধ্যায় বা মেয়ে হয়েছে, বিয়ের পরে মেয়েটা চেঞ্জ করেছে, প্রচণ্ড হিয়ারিংয়ে রাখছে। কিন্তু এই খবরটা কেউ জানে না যে কত ট্রান্স মানুষদের এই সমস্যাটা হচ্ছে। তারা বাড়িতেই থাকতে পারে না, মা বাবা যখন যাচ্ছে
দিদিরা যখন মা বাবার কাছে যাচ্ছে তখন মা বাবা বলছে বাড়িতে নেই, মারা গেছে। সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করি। আমাকে একজন এই যখন এসআইআর শুরু হচ্ছে তখন একজন সাংবাদিক আনন্দবাজারে কৃষ্ণেন্দু নাম, আমাকে উনি একটু এসআইআর নিয়ে লিখছে বা একটা এই স্টোরি করছে, তো এসআইআর নিয়ে লিখছে, আমাকে ফোন করেছে। তো বিষয়টা হচ্ছে আমাকে বলছেন, ম্যাডাম এরকম বলুন এসআইআর নিয়ে ট্রান্স কমিউনিটির প্রচণ্ড সমস্যা, তো আপনাকে কী করে দিচ্ছে। তা আমার ফার্স্ট হচ্ছে ভীষণ প্রচণ্ডই সমস্যা, প্রচণ্ড সমস্যা, মানে ট্রান্স মানুষের কত নাম বাদ যাচ্ছে এই হিসেব কি রাখবে। তা আমি একটু মজা করে তাকে বলেছিলাম, দেখুন আমার ব্যক্তিগতভাবে এই এসআই ইস্যুটা আমার ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধা হয়নি। কেন অসুবিধা হয়নি সেটা আমি বলছি। তা আমি মজা করে বলেছিলাম এসআইয়ের মধ্যে, স্যার তো দেখুন আমার মাথার উপরে ম্যাডাম আছেন, তো স্যার এসেছে, স্যার কিছু করতে পারবেন না। এখন ম্যাডাম বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি ম্যাডাম, ওই জন্যই তো এই উত্তরটা আমার ছিল। সত্যি এসআইয়ের আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু ট্রান্স মানুষদের অনেক রকমের অসুবিধা হয়েছে। অনেক মানুষ ফর্ম পায়নি যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন পরিবার থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হতে হচ্ছে আমি কিছুটা গল্প বলার চেষ্টা করি। এবার আমি একটা আসবো, সেটা হচ্ছে এসআরএস, সেক্স হ্যারাসমেন্ট সার্জারি। ট্রান্স মানুষদের এই যে প্রত্যেক দিনের একটা লড়াই, অর্থাৎ তার মনের সঙ্গে তার শরীরে, এই লড়াইটা থেকে বাঁচার জন্য ICMR, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ, আমাদের ভারতবর্ষে যে অপারেশনগুলো করা হয় সেই অপারেশনগুলোর মধ্যে এসআরএসও একটা অপারেশন লিগালাইজ করা হয়েছে 2005-এ। এখন খুব পপুলার এই এসআরএসে কি করা হচ্ছে, অর্থাৎ কেউ কোনো ট্রান্স পার্সন যিনি এসআরএস করাচ্ছেন, সবাই করাতে চান না, তার শরীরের প্রয়োজন হয় না, মনের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যারা করাতে চান তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা গাইডলাইন ঠিক করে দিয়েছে ICMR। এটা অবশ্যই বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে। তো গাইডলাইনটা কি, যে ট্রান্স পার্সন যারা এই অপারেশনটা করাতে চাইছেন তাদেরকে প্রথমে একজন সাইকোলজিস্ট এবং একজন সাইকিয়াট্রিস্ট যেতে হবে। গিয়ে কী করতে হবে, সাইকোলজিস্ট তাকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই টার্মটা ইউজ করেছে, তাও জেন্ডার ডিসফোরিয়া আছে। 2013-এর পর থেকে আমরা জানি যারা সাইকোলজিস্ট আছেন, জেন্ডার ডিসফোরিয়া বলে একটা টার্ম এসে গেছে। এই টার্মে কী করা হয়, সে মনের দিক থেকে কতটা নারী বা মনের দিক থেকে কতটা পুরুষ সেটা দেখা হয় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। এবং সেরকম জেন্ডার ডিসফোরিয়ার সার্টিফিকেট পাচ্ছেন তারপরে সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে কী করছেন, তার কোনো বাইপোলার ডিসঅর্ডার নেই, অর্থাৎ সে পাগল নয়, সেই সার্টিফিকেটটা দিচ্ছে। এই সার্টিফিকেট দেওয়ার পরে সে একজন হরমোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট। সেই এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট তাকে হরমোন ট্রিটমেন্ট করছেন, যেটাকে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বলে। এই থেরাপিতে কী করতে হচ্ছে, যিনি M2F তাকে মহিলাদের প্রধান হরমোন ইস্ট্রোজেন, এবং যে F2F পুরুষদের প্রধান হরমোন টেস্টোস্টেরন দেওয়া হচ্ছে বাই মেডিসিন বা ইনজেকশন। এই ট্রিটমেন্টটা প্রায় 1 থেকে 2 বছর চলছে। তারপরে তার মেইন দুটো সার্জারি হচ্ছে, M2F-এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্রেস্ট অগমেন্টেশন সার্জারি, আর হচ্ছে ভেজাইনোপ্লাস্টি সার্জারি। এবং একইভাবে তারা F2F, ব্রেস্ট রিডাকশন এবং পেনিস কনস্ট্রাকশন, এই অপারেশনের মাধ্যমে সে শারীরিক দিক থেকে নারী বা পুরুষ হচ্ছে। এখন আমি অপারেশনটা করিয়েছি, এসআরএসটা আমি করিয়েছি। অনেকের কাছ থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে আচ্ছা আপনি কি তাহলে আপনার জেন্ডারের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করবেন, আপনি কি মাইনরিটি ফেলে দেবেন? একদমই নয়। ট্রান্স মানুষদের সমস্যাটা যদি বোঝেন তার কাছে এই প্রশ্নটাই আসবে, জেন্ডার ডিসফোরিয়াটা কি অ্যাকচুয়াল, তার মনটা কতটা নারী, এইটা যদি বোঝা যায় তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নটাই আসবে। WHO একটা সমীক্ষায় দেখাচ্ছে যে ট্রান্স মানুষদের, ট্রান্সজেন্ডার মানুষ এখনো এসআরএসে যায়নি, তাদের হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স একজন এসআরএসে যাওয়া
মেয়েরা মানে একটু বড় চুল রাখবে আর ছেলেরা মানে একটু ছোট। তো একইভাবে মেয়েরা মানে কান নাক এগুলো সব তার গয়না থাকবে, ছেলেদের থাকবে না, তাই তো? একটা প্রশ্ন, আমরা অনেকের ক্ষেত্রে অনেক রকম চেঞ্জ করে থাকি। মানুষ মানে এখানে মেয়েরা আছো, তোমরা বয়ফ্রেন্ড চেঞ্জ করো করো প্রয়োজনে। যদি আমাদের কোনোভাবে শরীরে কোনো প্রয়োজন হয়, আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল হয়ে থাকে, কেউ প্লাস্টিক সার্জারি করে নাকটা বড় করছে, কেউ ছোট করছে, কেউ কানটা ঠিক করছে, আমরা একইভাবে আমরা মেয়েরা যারা তারা বিউটি পার্লারে গিয়ে চুলটা কালার করছি, আইব্রো করছি। চুলটা যদি সাদা থাকুক থাকুক না, এরকম তো মনে হতেই পারে। চুলটা যদি কালো থাকে থাকুক না, আইব্রো করার দরকার নেই। তাহলে এইটা তো আমাদের এর জন্য কী হচ্ছে, আমাদের একটা মেন্টাল প্রেশার হচ্ছে যে না আমাকে আরও 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 সুতরাং যেগুলো অ্যাফোর্ডেবল সার্জারিটা করাচ্ছে তারও কিন্তু মনটা সেইটার দিকেই যাচ্ছে। এটা কিন্তু সাইকোলজিস্টরা বলছে, অর্থাৎ ডক্টররা বলছে। আমি একটা ফিমেল, হ্যাঁ আরেকটা কথা আসি, এই ফিমেল সার্টিফিকেট ডক্টরকে দেওয়ার পরে আমাকে আবার ন্যাশনাল পোর্টালিতে অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে যে আমার জেন্ডারটা চেঞ্জ হয়েছে, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। ন্যাশনাল পোর্টাল আবার সেই সার্টিফিকেটটা লোকাল ডিএনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। লোকাল ডিএ আমাদের মেডিকেল সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে আবার সেই কনসার্ট ডক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কনসার্ট ডক্টর ব্যাপারটাকে ওকে করেছে যে হ্যাঁ আমি তাদের অপারেশন করিয়েছি। ঠিক ওকে করার পরে আমি কিন্তু ফিমেল সার্টিফিকেট পেয়েছি। যারা মেল সার্টিফিকেট পেয়েছেন তারা পেতে পারে এই প্রসেস অনুযায়ী। এই ফিমেল সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আমার কিন্তু আধার প্যান ওটা সমস্ত জায়গায় চেঞ্জ হয়ে গেছে। একইভাবে আমার একাডেমিক আমি যখন অন্য আমার বাবা আমাকে অন্য নাম দিয়েছিল, এই মৃত্তিকার নামটা আমার নেই। আমি যখন বিএসসি অনার্সে পড়ি জিওগ্রাফিতে, আমাদের একটা পেপার পড়তে হয় স্যারের জিওগ্রাফি করতে। স্যার যেভাবে মৃত্তিকা ভূগোল, সেই মৃত্তিকা ভূগোল পড়তে পড়তে ওখানে আমার মনে হয়েছিল এই শব্দটাকে আমি আমার নাম হিসাবে বেছে নিলাম আসতে, এবং পরবর্তীকালে আমি সেটাকে রিয়ালাইজ করেছি আমি নিয়ে চলি। তো এই আমি যে নারী হয়ে উঠলাম, এইখানে কিন্তু সোসাইটির অনেকের বক্তব্য আছে। কী বক্তব্য? আচ্ছা আমি তো অনেকে জিজ্ঞেস করে তুমি তো নিজেকে নারী করে ফেলে করছো, ফিমেল লিখছ, তুমি কি মা হতে পারবে? আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি যে নারীত্ব আর মাতৃত্ব কি এক জিনিস? অনেক বায়োলজিক্যাল নারী তারা বিভিন্ন তাদের শারীরিক সমস্যার কারণে মা হতে পারেন না বা চান না, সেদিক থেকে তো আমি নারী। আমি একটু রেজিস্ট্রেশন, আমি একটু সেমিনারে গেছি, রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছি, সেই ভদ্রলোক মধ্যে বাড়ি বার্থ চেঞ্জ। তো আমার আই কার্ডটা দিয়েছি ওখানে, তো ওখানে আমার নাম লিখে রেখেছি, নামটা কি লিখবো, বলছে কী নাম লেখা আছে, বলছে লিখে রেখেছি নাম লিখে লিখবো। তারপর বলছে আচ্ছা তোমার জেন্ডার, জেন্ডারে কি লিখবো, উনি তো মাথা পাগল হয়ে গেছে, তুমি মেল, তারপর ট্রান্সজেন্ডার ছিল ঠিক ছিল, তারপর ফিমেল, মাথা ভীষণ খারাপ খারাপ আমাকে তো প্রচণ্ড এদিক ওদিক করতে আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না, তিনি লিখতে বাধ্য হলে তোমার আইকার্ডে ফিমেল মাধ্যমে লেখা আছে। তো আমি একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে করছি স্টুডেন্টদের, যে আমি ফিমেল লিখতে পারি তো? পারি তো? না আমি সেটা বলছি, তোমরা তো আজকালকার প্রজন্ম, তোমরা তো রিপ্রেজেন্ট করবে এই সেমিনারটার মাধ্যমে গোটা সোসাইটিকে। ফ্যাকাল্টিরা পারি তো লিখতে? পারি তো? তো সেইটা হচ্ছে এই যে আলোচনার মাধ্যমে তোমাদের এই জন্য প্রচন্ড থ্যাংক ইউ, যে এই আলোচনার মাধ্যমে তোমরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলে বা বুঝলে যে এরকম ঘটনাগুলো সোসাইটিতে ঘটছে। এই সোসাইটি কিন্তু এইটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, তার যতই মেন্টাল প্রসেস থাকুক না কেন এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, এটা কিন্তু একটা লিগালাইজ। প্রত্যেকটা মানুষের বাঁচার অধিকার আছে, দুটো একজন মেল ফিমেল যেভাবে বাঁচছে, যেভাবে তারা দেশের কাছ থেকে মৌলিক অধিকারগুলো পাচ্ছে বাঁচার জন্য, ট্রান্স পার্সন কিন্তু সেই মৌলিক অধিকারগুলো পেতে তারা পাবে। আজকের পর থেকে যদি আমরা কোনো ট্রান্স পার্সনকে ভিজিট করি বা ঠিক করি, তাহলে কিন্তু আমাদের একটু চেঞ্জ হয়। যারা রিজার্ভেশনে যায়নি
করছে না, তাদেরকে মেন্টাল সাপোর্টটা দেয়া, এই কমফোর্ট জোনটা দেয়া, না তোর মানসিকভাবে তোর সঙ্গে আমি আছি, তুই ঠিক। এবং তুই ঠিক মানে তুই ঠিক, এটা বলার জন্য আমার কিছু পার্সপেক্টিভ লাগে, সেগুলো কি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, এখন যেটা সব থেকে আমাদের 21st সেঞ্চুরিতে যেটা সব থেকে আলোচনার বিষয় মনস্তত্ত্ব। বিভিন্ন কলেজে আমরা সাইকোলজি পড়ছি, কেন পড়ছি, এই সাবজেক্টটা কেন দরকার হলো, এটা একটু বুঝলে আমার মনে হয় যে এই সেমিনারটার একটা তাৎপর্য থাকবে। আমি আশা করবো, কারণটা বেঁচে গেছে তোমাদের প্রায় শেষ, আমিও শেষ করবো যে আজকের পরে, আজ থেকে 5 বছর পরে সমাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ট্রান্স প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে, এই বলে আমি ওর বক্তব্য শেষ করছি। আমরা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাততালি দিয়ে উঠেছি কথা শুনে। তবে একটা মানে না বলে নয়, ম্যাডাম বলতে বোধ হয় আপনি আমাকে বলেছিলেন না যে এটা ব্যান করে দেওয়া উচিত পেশাটা, হ্যাঁ এটা একদমই ভুল বুঝেছেন মানে নিজে নিজেই বুঝে নিয়েছেন আর কি। আমি বলেছি সব ফ্যামিলি থেকে বিচ্ছিন্ন করাটাকে ব্যান করতে, কখনোই তার মানে, এবং যাতে মৃত্তিকা ম্যাডামের মতোই তারাও বাবা মায়ের সান্নিধ্যে স্কুলে পড়ে নর্মাল জীবন যাপন করতে পারে এবং ওনার মতো একটা জায়গা পায়, এইটা ওনার মাথায় কী করে ঢুকেছে, আই অ্যাম অ্যাস্টনিশড। যাই হোক, তো চেষ্টা করতে পারে, হয়তো মনটা একটু অন্যদিকে চলে গিয়েছিল আর কি। তো আমি মানে আমরা সবাই আবার কনগ্রাচুলেট করছি, এবং আমার বক্তব্য ওইটাই ছিল যে সব ফ্যামিলি থেকে বিচ্ছিন্ন করাটা ব্যান করা, নট হোয়াট দে আর ডুইং। আমাদেরকে একজন সাইন্টিস্ট দিয়েছেন যে এমনিতে আপনারা ভুল করে উচিত করেছেন, মানে কাজটা ঠিক হলেই হচ্ছে, কিন্তু লেখাটা ভুল। তাহলে সাইকোলজি, এটা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে এখানকার সাইকোলজিস্টদের রিসার্চ, হিউম্যান মাইন্ড আমরা কীভাবে ভাবি, এটা একটা মাইন্ড কনসেপ্ট, যে ফার্স্ট লেটার আর লাস্ট লেটার যদি সেম প্লেসে থাকে, মাঝের সিকোয়েন্স কী আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ঠিকঠাক মতো ওয়ার্ডটাকে বলি, ঠিক আছে? তাই আমরা